हेलो एवरीवन। कल मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सी तो मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਅਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਵਾਈ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਈਅਰਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ 7 8 9 10 11 12 13। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈ ਸੇਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ 50 51 2 3 4 5 ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 51 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 54 ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 51 54 57 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊ ਡਾਟਾ ਬਣਾਇਆ ਐਨੂਅਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 53.5 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ 53.5। ठीक है, इदा करके प्लॉट करना है, फिर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये अपनी की बन जाएगी, ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, नैक्सट होंगे अपने को ईवन सीरीज। ईवन सीरीज की होंगे वैन वी हैव एन ईवन नंबर ऑफ ईयर्स, इन दैट केस वी कैन डिवाइड द ईजली इंटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड एन एवरेज ऑफ ईच पार्ट इज ऑबटेन्ड। मतलब की होंगे ये बस 2 इक्वल पार्ट्स के ईवन ऑड का की होंगे 2 इक्वल पार्ट के डिवाइड नहीं होंगे तो आप मिडल वाली टर्म को की कर देने डिलीट कर देने। ईवन के की होंगे आप दोनों पार्ट्स को कैलकुलेट कर लेने। क्वेश्चन तो समझो। ठीक है, ईयर्स दे रखे हैं, ये अपन दे रखे प्रोडक्शन ईयर दे रखे हैं। फिर आप की करा 3 किन्ने 1 2 3 4 5 6 है डिवाइडेड बाय 2 3 3 का ईयर ले लो 10 + 12 + 11। ठीक है, ये अपना वो कढ़ लो तुसी अर्थमैटिक मीन 33 डिवाइडेड बाय 3 11 है गया एवरेज। फिर आ गया 15 + 14 + 16 45 45 डिवाइडेड बाय 3 15। 11 तो 15 की लिखना तुसी एज इट इज़ सेम लिख लेना। फिर तुसी की करना एनुअल चेंज करना किवें करदे हो जेह्ड़े तुहाडा एवरेज आया 15 - 11 तो किस ईयर दे विच एवरेज आया 2012 ते 2009 किन्ने ईयर्स का डिफरेंस है देखो 3। 15 - 11 4 डिवाइडेड बाय 3 1.33। तो की करना तुसी 11 तो सेम है 15 सेम है 11 तो पहला माइनस कर दो 1.33 फिर तुसी ऐड करते रहना। फिर सेम उदा ही ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ पहला इन्हों पॉइंट्स में प्लॉट करो, फिर जो ट्रेंड लाइन बनानी है एनुअल चेंज से लाइन बनानी है वो इन्हों के अकॉर्डिंग प्लॉट करो, फिर तुहाडे कोल एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, नैक्सट अपना क्वेश्चन है ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 4 4 का ईयर सैमी एवरेज कड्डो 14 24 36 डिवाइडेड बाय 4 9 11 + 15 26 26 + 14 40 40 + 16 56 डिवाइडेड बाय 4 14। ठीक है, ये 9 ते 14 किहड़े ईयर दे विच आए 9 ते 14 देखो 2007 ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ A 4 ਨੂੰ ਅਗਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ 2 ਟਰਮਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਇਹ ਟਰਮਸ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 4 ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ 2 ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 9 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 14। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 14 - 9 = 5 डिवाइडेड की करना है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ 14 ਹੈ ਨਾ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 2012 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2011.5। ठीक है, फिर ए करना प्लस 2008 क्योंकि ये विच लिखा ना अपना 2007.5 डिवाइड करना है 5 डिवाइडेड बाय 4 1.25। ताकि करना है ऊपर 9 वाले तो माइनस फिर एडिशन स्टार्ट हो जाती है थोड़ी। ठीक है, नैक्सट अपना की है
ਫਿਰ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਿਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਮੈਰਿਟਸ। ਦਿਸ ਡਸ ਨੋਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਪਰਸਨਲ ਜਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ एवरीवन हु यूजेस दिस अगर हर कोई पर्सन इस चीज़ ਨੂੰ यूज़ करेगा तो उसके ਵਿੱਚ सेम ट्रेंड वैल्यू ही आएगी, सेम ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करेगा। This method is easy to understand and to apply as compared with the moving average or least square method of measuring trend। अगर जो ਆਪਾਂ मूविंग एवरेज ਤੇ least square method ਪੜਾਂਗੇ ਉਸਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਇਹ ਮੈਥਡ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਅਸਿਊਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਔਰ ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਮੇ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਦ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਬਣਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਸੈਨਾਰੀਓ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇजेस। ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਬਾਈ ਦ ਮੈਥਡ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇजेस। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦ ਮੈਥਡ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇजेस। ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਐਵਰੇਜਿੰਗ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ सीरीज so that we are left with only the trend in the series। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਦ ਸੀਰੀਜ਼। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮ ਟੇਕਨ ਫॉर ਐਵਰੇजिंग will be the number required to cover the period over which the fluctuation occurs। this average is taken as a normal or trend value for the unit of time failing at the middle of the period covered at the calculation of the average। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ। The averaging gives a smoother curve reducing the influence of the variation that pull the annual averages away from the general trend। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮੂਦਰ ਕਰਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੇ ਬੀ ਗਿਵਨ ਇਨ ਆਰਡਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਡ ਤੇ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਡ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਈਅਰਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਈਅਰਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 7 ਈਅਰਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਆਡ ਈਅਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 2013 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, 260 प्लस 105 प्लस 124 984 489 ਇਸ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਫਸਟ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, 105 124 183 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਿਡਲ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਸਟ ਦੋ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ 3 ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 489 ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 3 ਨਾਲ, 489 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 163 ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ 3 ਈਅਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਫਿਰ 5 ਈਅਰਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, 1 2 3 4 5 ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਮਿਡਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, 124 ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ 762 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 7 ਈਅਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, 1 2 3 4 5 6 7 7 ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਿਖੋਗੇ, 3 ਉੱਪਰਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, 3 ਨਿਚਲੇ ਛੱਡ ਲਓ, ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4th ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ 1 2 3 8 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 7 176.9 ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇजेस। ਫਿਰ ਈਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰ ਲਿਖ ਲਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਪਲਾਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ 4 ਈਅਰ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 4 ਈਅਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇजेस ਆਫ
4 ईयर ਪੀਰੀਅਡ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 plus 520 plus 550 plus 4 2040 4 डिवाइडेड बाय 2 ਤੱਤ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 2003 ਤੇ 2004 ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 500, ਠੀਕ 510 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 2 ਮੂਵਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ 500 ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਮੂਵਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 4 ਈਅਰ ਦਾ ਟੋਟਲ, ਫਿਰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 510 ਪਲੱਸ 512.5, ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ, ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ। डिवाइड करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇजेस। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇजेस ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਈਅਰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ 4 ਈਅਰ ਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ 74 plus 100 plus 97 plus 87 is equal to 358. Then 358 you have to write in between 1988 and 1989. Then further you have to calculate 2 year period. 358 plus 374 is equal to 732, and you have to write it between the 358 and 374. Then you have to divide it by 8. ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੇਬਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਕਿ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ 358। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ 2040। ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 510, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, you have to divide with the 4। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 358 divided by 4 89.5, 370 93.5 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਮੂਵਿੰਗ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਈਅਰਸ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ 2। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਪਲਾਟ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਔਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ 2004 ਐਂਡ 2005। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਨੂਅਲ ਚੇਂਜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ हैं, 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ weighted मूविंग एवरेज स्टार्ट करेंगे।